नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा आसिबाकु जाउथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 जानुआरी मासटी बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। तेबे आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आजिर ए भिडियो रे आमे माने बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए आसिबाकु थिबा 2025 मसिया जानुआरी मासटी। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार भिडियोर शेषरे आमे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु बंधु माने आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउछि बिछा राशि एवं आपणक राशिर राशियाधिपति हेउचंती मंगल देव, जे कि आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। शुक्र एवं शनि आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जानुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल देव, जे कि आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। मंगल 21 जानुआरी को बकरी होई आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो 21 जानुआरी पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। मात्र 21 जानुआरी को मंगल जेतेबेले आपणकर बकरी होई अष्टम भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करिवा को पड़िबो, कारण एही समय रे आपणकर इम्यूनिटी पावर टिके कम हो जाई पारे। फलरे आपणकु सेतेबेले ठंडा, काश, ज्वर ए सबु शीघ्र हेबार आशंका बनुअछि, कारण जेतेबेले आपणकर राशिर अधिपति षष्ठ, अष्टम, द्वादश भावरे विराजमान करिथांती तो सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाई थाए। सेथिपई आपणकु टिके 21 जानुआरी परे आपणक स्वास्थ्य को प्रति टिके ध्यान रखिबार अछि। आपण टिके विशेष जत्न नेबार अछि आपणक स्वास्थ्य को नेई। विशेष करी आपण केवडे दूर यात्रा करूछंती तो सेतेबेले विशेष करी आपणकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखिबार अछि, नचेत आउ को बड़ इश्यू देखा जाऊ नाही आपणकर स्वास्थ्य को नेई। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जानुआरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही आसीबाकु थिबा जानुआरी 2025 टी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती राहु। राहु आपणकर पंचम भावरे 18 मई 2025 पर्यंत विराजमान रहिबे, कारण राहु गोटिए राशि रे 1.5 वर्ष पर्यंत विराजमान रही थांती। राहुंकर पंचम भावरे अवस्थिति आपणकर पाठ पढ़ारे कन्फ्यूजन क्रिएट करिथांती एवं आपणकर माइंड को डाइवर्ट करिथांती। एहा द्वारा आपणकर पाठ पढ़ारे आदौ मन लागी न थाए, आपण डिस्टर्बांस होई थांती, सेथिपई आपण पाठ पढ़ारे जमा सैटिस्फाइड होई पारि न थांती। तेबे बंधु माने राहु जेहेतु छाया ग्रह अटंती तो आपणकर मन अनबालांस होई थाए, पाठ पढ़ारे आपणकर मन लगाई पारि न थांती। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति
ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସଟି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ହୋଇ 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ କମି ବାହାର କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 21 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯିବ ଅନ୍ୟ କିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ବାଣୀ କହିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଠି ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ମିତ୍ର ରାଶିରେ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ 80ରୁ 90% ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି ଜମା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦରକାର କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ
ତ 20 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ 20 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। କାରଣ 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 20 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ 20 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ମନ ଭିତରକୁ ନେଗେଟିଭ ବିଚାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 20 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ତିନୋଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସାର୍ପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।